कुंज बिहारी। जय राधा माधवा कुंज विहारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय राधा राधा माधवा कुंज कुंज विहारी। बिहारी। जय गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी। जय गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी। जय गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी। जय गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी। यशोधनन्दन व्रजजनरञ्जन। यशोदनन्दन व्रजजन व्रजनरञ्जन वन्दन। यशोधनन्दन व्रजजनरञ्जन। यशोधनन्दन यशोदनन्दन व्रजजन व्रजनरञ्जन रञ्जन। यमुनातीरावनचारी। यमुना यमुनातीरावनचारी। यमुनातीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय राधा माधवा कुंज कुंज बिहारी। बिहारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय राधा माधवा माधव कुंज कुंज बिहारी। बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे हरे राम कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे। हरे हरे राम राम
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Rama, Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Narayanam Namaskritya Narayanam Namaskritya Naranchaiva Narottamam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Udirayet Tato Jayamudhiraye Nashta Prayeshu Abhadreshu Nashtaprayeshu Abhadreshu Yam Bhagavata Sevaya Nityam Bhagavata Sevayaha Bhagavati Uttama Shloke Bhagavati Uttama Sloke Bhaktir Bhavati Naishtiki. Bhaktir Bhavati Naishritihi. Okay. Srimad Bhagavatam Pratamaskandam Adhyayam 18 Shloka 48. Tiraskritha vipralabdhaha Tiraskvatha Pralabdha. Pralabha Tiraskritha vipralabdhaha Tiraskratha Vipralabdhaha Shapta kshiptaha api Shapta Kshipta Thadhapi Nasya tat pratikurvanti Nasya That Pravitti Tad bhakta prabhavo apihi. Prabhavopihi Tiraskrita vipralabdhaha Tiraskratha Vipralabdhaha Shaptaha kshiptaha tapi Shapta Thadhapi Nasya tat pratikurvanti Nasya That Pratikurvanti Tad bhaktaha prabhavo apihi. Tadbhakta Prabhopihi. Tiraskrita vipralabdhaha Tiraskruta Vipralabdhaha Shaptaha kshiptaha tapi Saptaha Kshiptaha Api Nasya tat pratikurvanti Nasya Tat Pratikurvanti Tad bhaktaha prabhavo apihi. Tadbhakta Prabhovapihi. చదవండి అందరు భక్తులు ఒకరైనా తిరస్కృతా విప్రలబ్ధాః Tiraskruta Vipralabdhaha క్షిప్తాః క్షిప్తాః తా అపి Saptaha Kshiptaha Api
नास्य तत्प्रतिकुर्वन्ति नास्य तत्प्रतिकुर्वन्ति तद्भक्ताः प्रभवो अपि तद्भक्ताः तद्भक्ता प्रभो अपि हरे कृष्ण प्रभु जी तिरस्कृता विप्रलब्धाः तिरस्कृता विप्रलब्धाः ताः क्षिप्त अतापि सप्ताह क्षिप्त अथापि अपि नास्य तत्प्रतिकुर्वन्ति नास्य नास्य तत्प्रतिकुर्वन्ति तद्भक्ताः प्रभवो अपि तद्भक्ता प्रभो अपि तिरस्कृता विप्रलब्धाः तिरस्कृता विप्रलब्धाः क्षिप्ताः क्षिप्ताः हता अपि अपि नास्य तत्प्रतिकुर्वन्ति कुर्वन्ति तद्भक्ताः प्रभवो अपि तद्भक्ताः प्रभवो अपि तिरस्कृता विप्रलब्धाः तिरस्कृता विप्रलब्धाः सप्ताह क्षिप्त हता अपि सप्ताह क्षिप्तहता अपि नास्य तत्प्रतिकुर्वन्ति नास्य तत्प्रति कुर्वन्ति तद्भक्ता प्रभवो अपि तद्भक्ताः प्रभवो अपि हरे कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण प्रभु जी तिरस्कृता विप्रलब्धा तिरस्कृता विप्रलब्धाः सप्ताः क्षिप्ता हता अपि सप्ताह क्षिप्ता हता अपि नास्य तत्प्रतिकुर्वन्ति नास्य तत्प्रति कुर्वन्ति तद्भक्ता प्रभवोऽपि तद्भक्ता प्रभवो अपि हरे कृष्ण तिरस्कृता विप्रलब्धाः विप्रलब्धाः सप्ताह क्षिप्ता हता अपि हता अपि नास्य तत्प्रवति कुर्वन्ति कुर्वन्ति तद्भक्ताः प्रभवो अपि तद्भक्ताः प्रभवोऽपि विप्रलब्धाः तिरस्कृता विप्रलब्धाः सप्ताः क्षिप्तहताः अपि सप्ताह क्षिप्तहता अपि नास्य तत्प्रतिकुर्वन्ति तद्भक्ता प्रभवो अपि हरे कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम प्रभु जी तिरस्कृता विप्रलब्धाः सप्ताः क्षिप्ता हता अपि नास्य तत्प्रतिकुर्वन्ति तद्भक्ताः प्रभवोऽपि हरे कृष्ण प्रभु जी तिरस्कृता विप्रलब्धाः सप्ताह क्षिप्ता हता अपि नास्य तत्प्रतिकुर्वन्ति तद्भक्ताः प्रभवोऽपि हरे कृष्ण प्रभु जी तिरस्कृता विप्रलब्धाः क्षिप्ताः क्षिप्ता हता अपि नास्य तत्प्रतिकुर्वन्ति
नास्य तत्प्रतिकुर्वन्ति तद्भक्ताः प्रभवो अपि तद्भक्ताः प्रभवोऽपि हरे कृष्ण प्रभुजी हरे कृष्ण प्रभु जी तिरस्कृता विप्रलब्धा तिरस्कृता विप्रलब्धा शप्ता क्लिप्ता हतापि क्षिप्ता हता अपि नास्य तत्पति कुर्वन्ति नास्य तत्प्रतिकुर्वन्ति तद्भक्ता प्रभवो अपि तद्भक्ता प्रभवोऽपि हरे कृष्ण प्रभु जी तिरस्कृता विप्रलब्धाः तिरस्कृता विप्रलब्धाः त्यक्ताः क्षिप्ताः हताः अपि क्षिप्ताः हता अपि यतत् प्रतिकुर्वन्ति नास्य तत्प्रतिकुर्वन्ति तद्भक्ता प्रभवो अपि तद्भक्ता प्रभवोऽपि हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु तिरस्कृता विप्रलब्धाः तिरस्कृता विप्रलब्धाः शप्ताः क्षिप्ता हता अपि शप्ताः क्षिप्ता हता अपि हतापि नास्य तत्प्रतिकुर्वन्ति नास्य तत्प्रतिकुर्वन्ति तद्भक्ताः प्रभवोऽपि तद्भक्ताः प्रभवोऽपि हरे कृष्ण हरे कृष्ण तिरः कृताः తిరస్కృతాः అవమానింపబడినను అవమానింపబడినను విప్రలబ్ధాः విప్రలబ్ధాः మోసగింపబడినను మోసగింపబడినను శప్తాः శప్తాः శపింపబడినను శపింపబడినను క్షిప్తాः క్షిప్తాः తిరస్కృతులు కావింపబడినను తిరస్కృతులు కావింపబడినను హతాః హతాః లేక చంపబడినను లేక చంపబడినను అపి अपि కూడా అస్య అస్య వీటన్నింటిని వీటన్నింటిని తత్ తత్ వారు వారు ప్రతికుర్వంతి నా ప్రతికుర్వంతి నా ప్రతికుర్వంతి నా ప్రతికుర్వంతి ప్రతికుర్వంతి ఎస్ చదివండి ప్రతికుర్వంతి ప్రతిక్రియను తలపెట్టరు ప్రతిక్రియను తలపెట్టారు తత్ తత్ భగవానుని భగవానుని భక్తాః భక్తాః భక్తులు భక్తులు ప్రభవః ప్రభవః శక్తిమంతులు శక్తిమంతులు అపి అపి అయినప్పటికీ హి నిశ్చయముగా నిశ్చయముగా అత్యంత సహనశీలురైన భగవద్భక్తులు తాము అవమానింపబడినను మోసగింపబడినను శపింపబడినను కలతకు గురి చేయబడినను తిరస్కరింపబడినను లేక చంపబడినను ప్రతిక్రియకు మాత్రము సిద్ధపడరు. అత్యంత సహనశీలురైన భగవద్భక్తులు అత్యంత సహనశీలురైన భగవద్భక్తులు తాము అవమానింపబడినను అవమానింపబడినను మోసగింపబడినను తప్పింపబడినను తెప్పింపబడినను కలతకు గురి చేయబడినను తిరస్కరింపబడినను లేక చంపబడినను ప్రతిక్రియకు మాత్రము సిద్ధపడరు. సూర్యప్రకాష్ రావు గారు చదవండి భాష్యం. హరే కృష్ణ ప్రభు. భాష్యము. భక్తుల చరణాకమలముల చెంత తప్పిదమునొచ్చిన వానిని శ్రీకృష్ణ భగవానుడు క్షమింపమని శమీకమ్ముని సైతము ఎరిగి ఉండెను.
ఎక్కువలో ఎక్కువ ఆ దేవదేవుడు భక్తుని శరణుజొచ్చునని మార్గదర్శనము మాత్రము చేయగలడు. కనుకనే పరీక్షిత్ మహారాజ్ బాలునికి ప్రతిశాపమును గూర్చినచో అతడు గలడని సమీకుడు భావించెను. కానీ శుద్ధ భక్తులైన వారు భౌతిక జగత్తు లాభలక్ష్యముల ఎడ నిర్లిప్తులై ఉందురనియు అతడు ఎరిగి ఉండెను. భక్తులు తమకు జరిగిన అవమానములకు, శాపములకు, తిరస్కారములకు ఎటువంటి ప్రతిక్రియను తలపెట్టడు. ఇట్టి విషయములకు సంబంధించినంత వరకు భక్తులు వాటిని ఏమాత్రము పట్టించుకొనరు. కానీ అట్టి కార్యములు భగవాను ఎడగాని భక్తుల ఎడగాని వర్ణింపబడినచో వారు వెంటనే గట్టి ప్రతిచర్యను గైకొందరు. కానీ జరిగినది సొంత విషయమైనందున పరీక్షిత్ మహారాజు ప్రతిచర్య గైకొనడని శమికమని ఎరిగి ఉండెను. కనుకనే ఆ పరిపక్వ బాలుని కొరకై అపరిపక్వ బాలుని కొరకై భగవానుని వినతి అర్పించుట కన్నా వేరొక మార్గము లేకుండాను. వృద్ధులైన వారికి వరముల నొసగుటలో లేదా శాపములను గుర్చుటలో కేవలము బ్రాహ్మణులే శక్తిమంతులని భావింపరాదు. భక్తుడైన వాడు బ్రాహ్మడు కాకున్నను బ్రాహ్మణుని కన్నను శక్తిమంతుడై ఉండను. కానీ శక్తిమంతుడైన భగవంతుడైనను స్వలాభం కొరకే శక్తిని దుర్వినియోగపరచడు. భక్తుని ఏ కొద్దిపాటి శక్తి ఉన్నను అది సదా భగవానుడు మరియు అతని శుద్ధ భక్తుల సేవ యందే వినియోగింపబడును. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురోన్మీలితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణపృష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసవి గౌర భక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. ఓకే, ఇప్పుడు శామిక ఋషి శుద్ధ భక్తుల దివ్య గుణాలు మనకి తెలిపిస్తున్నారు. సో ఎంత అత్యంత సహనశీలరు అని వాళ్ళ భగవద్భక్తులు, భాగవతోత్తములు. ఈ లక్షణాలంతా భాగవతోత్తములది, మహాభాగవతులు. సో సహన అంటే తితీక్ష అనేది వాళ్ళది గొప్ప గుణం వాళ్ళకి. ఎంతగా అంటే ఇక్కడ చెప్తున్నారు, ఇక్కడ ఎవరైనా వాళ్ళకి అవమానింపితే, మోసగింపితే, శపింపితే, కలతకు గురి చేయితే, ఏదైనా చేస్తేనే వాళ్ళు దాన్ని స్వీకరించుతారు. వాళ్ళు దాన్ని సహించే ఒక శక్తి ఉంది. మనకి ఏదైనా ఎవరైనా కొంత అవమానం ఇస్తే త్వరనే మనం వాళ్ళకి క్రోధం వ్యక్తం చేస్తామో, ఇంకొకటి చేస్తామో. సో వాళ్ళు లేదు, వాళ్ళు సహనశీలులు ఉన్నారు అని చెప్తున్నారు. మోసము, శాపము, కలత ఇదంతా అయినప్పుడు వాళ్ళు సంపూర్ణంగా వాళ్ళు సహించి ఉన్నారు అంటే ఇది సామాన్యంగా ఇది సులభం కాదు. ఇది దైవీ గుణం, ఇవంతా దైవీ గుణం. ఇది దైవీ గుణం శుద్ధ భక్తుల్లో ఇది ఉన్నాయి. సో హరిదాస్ ఠాకూర్ యాక్చువల్లీ వాళ్ళు చాలా గొప్ప భక్తులు. ప్రతిరోజు 3 లక్షల నామాలు జపించుతున్నారు. ప్రతిరోజు మనకి ప్రతిరోజు 16 మాలలు చేస్తేనే ఏమో పెద్దది నేను సాధించినట్లు మాత్రం. వాళ్ళు ప్రతిరోజు 3 లక్షల నామాలు అంటే ఎంత నామాలు, అది ఆల్మోస్ట్ 192 రౌండ్స్, ఆల్మోస్ట్ ఫుల్ డే వాళ్ళు జపమే. వాళ్ళు ఇంకేమీ లే, వాళ్ళు పొద్దున్నే మేల్కొని నుండి రాత్రి వాళ్ళు పడుకునే వరకు జపమే వాళ్ళు ఫుల్. సో ఆ రకం అంతా అది ఒక్కరోజు 2 రోజు కాదు, నిరంతరం ప్రతిరోజు అదే కార్యం. అంత చేసి ఆల్మోస్ట్ నిద్ర కూడా లేదు, ఇంకా ఇది లేదు వాళ్ళకి. ఆహారం కూడా చెప్తుంటారు వాళ్ళు, ఇదంతా జపం చేసినాక తర్వాత తీసుకుంటుంటారంట. ఆ తర్వాత ఆ నిద్ర మెస్లీ 1-2 గంటలు అంతే.
వీళ్ళందరూ అంతే. ఈ గోస్వామి ఏమొచ్చుతున్నాం, రూప గోస్వామి, సనాతన గోస్వామి కావచ్చు, మరి హరిదాస్ ఠాకూర్, వీళ్ళందరూ అంతే. సంపూర్ణంగా వాళ్ళు భగవంతుల పైన సమాధిలో ఉండే వ్యక్తి. సో ఈ వ్యక్తికి అయితే వాళ్ళు పుట్టింది మహమ్మదీయ ముస్లిం వంశంలో. వాళ్ళే యాక్చువల్లీ భగవంతుని కోరి వాళ్ళు పుట్టే ఒక అది వెనకాలి, అది బ్యాక్గ్రౌండ్. బట్ ఎనీవే, సో వాళ్ళు ఇప్పుడు చైతన్య మహాప్రభు సమయంలో వాళ్ళు ఒక ముస్లిం కుటుంబంలో పుట్టి వచ్చారు. సో ఆ సమయంలో అది వాళ్ళు కరాచీ పాలన చేస్తున్నారు, మహారాజ్ అక్కడ ఉన్నారు. బంగ్లాదేశ్ యాక్చువల్లీ అప్పుడు వీళ్ళది ఈస్ట్ బెంగాల్ హరిదాస్ ఠాకూర్. సో అక్కడ ఆ నవాబ్కి కంప్లైంట్ వస్తుంది, చూడండి మీ ఒక మహమ్మదీయ ముస్లిం వ్యక్తి భగవంతుడు భక్తుడై హరిదాస్ అని ఉన్నారు. సో వాళ్ళు పిలిపిస్తే వాళ్ళకి, హరిదా నువ్వు ముస్లిం వ్యక్తి, నువ్వు ఎలా ఈ హిందూ భగవంతుడిని ఆరాధిస్తున్నావు, ఈ నామం జపిస్తున్నావు ఇది. సో హరిదాస్ ఠాకూర్ చెప్తారు, ఏం తప్పు ఉంది, ఎంతో మంది హిందువులు ముస్లిం అవుతున్నారు, నువ్వు అందరినీ కన్వర్ట్ చేస్తున్నావు. సో నేను ఏదో ఒక్క వ్యక్తి, నేను ముస్లిం హిందూ వాళ్ళ సంస్కృతిని పాలించి జపించుతున్నాను, ఏది మీకు ఇది ఊరికే ఒక జోక్గా ఒక చెప్తారు. సో అంతకే నవాబ్కి, నువ్వు నాకే చెప్తున్నావు, నువ్వు ఏం చేయాలి చెప్తావు, నీకు చూపిస్తాను నేను నీకు అని శిక్ష. ఏది శిక్ష అంటే 22 మార్కెట్ ప్లేసెస్ జరుగుతుంది. మార్కెట్ ప్లేస్ అంటే మార్కెట్ ఉంటుంది ప్రతి నగరంలో ఒక దీంట్లో. సో మార్కెట్లో అంతా జనాలు చేరుతారు. చేరే కారణమున అక్కడ వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకి ఎదుట వీళ్ళని షౌటి విప్లో వాళ్ళకి కొట్టాలి, దాని ద్వారా వాళ్ళని వధించాలి. సో ఒక స్థలంలో కాదు, 22 స్థలాలు, అంటే అంత నగరాలకి అంత గ్రామాలకి తెలియాలి, ఈ రకమైన ఎవరైనా వ్యక్తి, మన ముస్లిం వ్యక్తి హిందూగా మార్పు భగవంతుడు నామం హరి చేస్తే ఇది శిక్ష అని అందరికీ తెలియాలి. సో అప్పుడు తెలిసినప్పుడు ఎవరు కూడా ఇవి చేయరు, ఇది అయ్యో వద్దప్పవద్దు, మనం మన ధర్మమే ఆచరిస్తాం, మనకి ఇదే సరి. సో ఈ రకంగా ఆ వ్యక్తి వాళ్ళకి శిక్ష ఇది ఇచ్చింది. సో హరిదాస్ ఠాకూర్ శుద్ధ భక్తులు చెప్తారు, ఆ ఫస్ట్ ప్లేస్ వాళ్ళు వచ్చినప్పుడే, వాళ్ళని అక్కడ వచ్చినప్పుడే శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు వస్తారు. చైతన్య మహాప్రభు సాక్షాత్ కృష్ణుడే. వాళ్ళు వచ్చి వాళ్ళని ఆలంగించి చైతన్య మహాప్రభు అందరికీ ఎవరికి కనిపిస్తాలే, చైతన్య మహాప్రభు అప్పుడే రెడీ వీళ్ళని అందరినీ శిక్షించేదానికి. అయితే హరిదాస్ ఠాకూర్ వద్దు, వీళ్ళని భగవంతుడా వీళ్ళని దయచేసి క్షమించాలి, వీళ్ళకి ఏది కూడా వీళ్ళకి శిక్ష ఇవ్వరాదు అని హరిదాస్ ఠాకూర్ ఒక కోరిక నుండి చైతన్య మహాప్రభు అప్పుడు ఎవరిని కూడా ఏమి చేయలేదు. అయితే విశేషం ఏమవుతుంది అంటే, వాళ్ళు ఎవరు కొడుతున్నారు హరిదాస్ ఠాకూర్ని అందరు ఎదుట, వాళ్ళకి ఆయాసం అవుతుంది, కానీ ఈ హరిదాస్ ఠాకూర్కి ఏమీ కాదు. ఎంత వాళ్ళు కొడుతున్నారు, ఎంత చేస్తేనో హరిదాస్ ఠాకూర్కి దేహంకి ఏమీ కాదు. చెప్తారు చైతన్య మహాప్రభు వాళ్ళని ఆలంఘించి చైతన్య మహాప్రభు వెనకాలి తీసుకున్నారు. దాన్ని ఏం చెప్తారు, అదృశ్యంగా భగవంతుడు అవ్యక్త రూపంగా వచ్చి. ఎలాంటి హరిదాస్ ఠాకూర్ అంటే శుద్ధ భక్తుడు అని చెప్తారు. యాక్చువల్లీ భగవంతుడు ఎప్పుడు వాళ్ళని ఆలంగిస్తుంటారు, అంత ప్రేమతో, అంత దీంతో. సో చైతన్య మహాప్రభు యాక్చువల్లీ స్వతహాగా వీళ్ళకి అందరూ వచ్చి కొట్టేటప్పుడు చైతన్య మహాప్రభు వాళ్ళకి ఇది ఆలంఘించిన దాని కారణమా భగవంతుడే సాక్షాత్తు వాళ్ళు వెనకాలి ఈ కొట్టేది ఇదంతా తీసుకున్నారు. సో ఎనీవే కొట్టి ఒక ప్రదేశం అవుతుంది, 2ది అవుతుంది, 3 అవుతుంది. హరిదాస్ ఠాకూర్కి ఏమీ కాదు. అంటే హరిదాస్ ఠాకూర్కి ఏమి ఫీల్ ఇది వాళ్ళకి చైతన్య మహాప్రభు వాళ్ళ వెనకాల తీసుకుంటున్నారు, వాళ్ళు ఆలంఘించి ఎవరికి కనిపిస్తాలే, ఏమవుతుంది అని తెలియదు వీళ్ళకి. ఇక్కడ ఎవరు అక్కడ జనాలు చూస్తున్నారు, ఇంత వీళ్ళు కొట్టుతున్నారు, హరిదాస్ ఠాకూర్కి కొడుతున్నారు. మొత్తం హరిదాస్ ఠాకూర్కి ఏమీ కాదు. 1 మార్కెట్ అయింది, 2 మార్కెట్ అయింది, 10 మార్కెట్ అయింది, 20 మార్కెట్ అయింది, ఏమీ కాదు. 22 మార్కెట్ అయింది, ఏమీ కాదు. హరిదాస్ ఠాకూర్కి భగవంతుడు శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు రక్షించి తర్వాత చెప్తారు, లాస్ట్ గా వాళ్ళే ఎవరు కొడుతున్నారో వాళ్ళ చేతిలో మనం ఏదైనా ఒకటి పని చేస్తుంటే హెవీ వర్క్ చేతులకి ఒక టైం మార్క్స్ వచ్చి అదే ఒక బబుల్స్ గా గుళ్ళలుగా వస్తుంది. చెప్తారు ఎవరు కొడుతున్నారు హరిదాస్ ఠాకూర్కి, వాళ్ళు వాళ్ళు ఎవరు రాజ భట్టలు ఉన్నారో వాళ్ళ చేతుల్లో బ్లిస్టర్స్ వచ్చాయంట. ఇది కొడతా వాళ్ళకి అంతా ఏం చేస్తే తెలియదు వాళ్ళకి, ఏది మేము కొడుతుండే వ్యక్తికి ఏమీ కాదు, మనకు చూస్తే ఇలాగే ఏం కదా అని వాళ్ళు. ఆమె తర్వాత వాళ్ళు కోరుతారు హరిదాస్ ఠాకూర్, మీరు దయచేసి మాది పెద్ద గొప్ప అపరాధం అయింది, మీరు ఎవరికి కూడా తెలుస్తుంది ఎవరికి ఇది ఈ రకమైన, సో వాళ్ళు మనకు క్షమించండి అని చెప్పి అది తర్వాత జరుగుతుంది సన్నివేశం.
సో చెప్పేది ఏమంటే హరిదాస్ ఠాకూర్ కోరారు, వాళ్ళు భగవంతుడికి ప్రార్థిస్తుంటే వీళ్ళని మన్నించాలి, క్షమించాలి. లేకుంటే చైతన్య మహాప్రభు ఒక సమయం చాలు, ఒక క్షణంలో వాళ్ళని అదే సరే అంటే భక్తులు అలాగా భగవంతుడు భక్తులు వాళ్ళు అంత దీంట్లో ఉంటారు అంటే వాళ్ళు కోరే ఒక ఇది భగవంతుడు నిరాకరించే కాబట్టి. సో ఇప్పుడు అంబరీష్ మహారాజు మేము వినేది దుర్వాసముని అది ఇది సుదర్శన ఇచ్చేసినప్పుడు అంబరీష్ మహారాజు ఏమి వాళ్ళు భగవంతుడి పైన వాళ్ళు ధ్యానించుతున్నారు, వాళ్ళు ప్రార్థిస్తున్నారు, ఏ కారణమున ఈ ఒక ఋషి దుర్వాసముని నా పైన ఇంత నేనేం అపరాధం చేశాను అని వాళ్ళు అలా ఆలోచిస్తున్నారు. అయితే సుదర్శన యాక్షన్ తీసుకున్నారు. అయితే ఈ సిచ్యువేషన్ లో యాక్షన్ తీసుకునేదానికి హరిదాస్ ఠాకూర్ నిలిపారు. వాళ్ళు లేదు చేయరాదు మీరు చైతన్య మహాప్రభుకి అని దానికోసం చైతన్య మహాప్రభు యాక్షన్ తీసుకోలేదు. సో ఇది చెప్పేది శుద్ధ భక్తుల ఇది స్థితి. సో ఏది కూడా వాళ్ళు ఎవరు ఏం చేస్తే చెప్తారు కదా, ఏం చెప్తారు, హేట్ ద సిన్ నాట్ ద సిన్నర్ అని కూడా చెప్తారు. సో ఇది ఒక ఎవరు కార్యాలు చేస్తున్నారు వాళ్ళని ఇది చేయరాదంట, ఆ పాపాన్ని మేము ఇచ్చేయాలంట. ఎలాంటే ప్రతి ఒక్కరు ఈ భౌతిక జగత్లో సత్వ రజస్తమో గుణంలో ప్రభావితులై ఆ భ్రాంతిల ఆ మాయా ప్రభావం పైన వర్తిస్తున్నాను. సో ఇది శుద్ధ భక్తులకు తెలుసు. సో దానికోసం వాళ్ళు ఎవరిని కూడా వీళ్ళు కారణం అని చూడరు. వాళ్ళు ఇంకా ఏం చూస్తారంటే వీళ్ళ ద్వారా ఏమైనా కలత వస్తే నాకు భగవంతుడు ఈ రకంగా నన్ను సరిగా మార్గంగా తీసుకొని వెళ్ళేదానికి వీళ్ళ ద్వారా చేస్తున్నారు అని అలా ఆలోచిస్తారంట. సామాన్యం కాదు ఇది అంతే. వాళ్ళు ఆ ఒక నిర్గుణ స్థితిలో ఉండేదారన్నా వాళ్ళకి ఆ రకమైన ఇది ఉంటుంది అది. సో ఇది చాలా కాన్షియస్నెస్ వాళ్ళ ఇది చైతన్యం అనేది చాలా వృద్ధిగా ఉంది కారణంగా వాళ్ళు ఆలోచిస్తారు. సో ఎంత మేము ఇదే భక్త ప్రహ్లాదుడు ఏంది వాళ్ళ తండ్రి హిరణ్యకశిపు వాళ్ళని వధించాలి అని ఎంత రకంగా ప్రయత్నిస్తున్నారు. అయితే కూడా భక్త ప్రహ్లాదుడు ఏమీ కలత లేక వాళ్ళు భగవంతుడిని స్మరించి ఉన్నారు. సో ఇదంతా ఇది భాగవతోత్తముడు మహాభాగవతుని ఇక్కడ చెప్తారో వాళ్ళ గుణాలు. ఇక్కడ మేము చూస్తుండేది పరీక్షిత్ మహారాజ్ శాపం వేశారు. ఏమీ వాళ్ళ తండ్రిని చెప్తున్నారు శ్రామిక ఋషి, ఏది అపరాధం లేదు, ఏదీ తప్పులేదు పరీక్షిత్ మహారాజుకి, వాడు భాగవతోత్తముడు. అయితే వీళ్ళు ఇక్కడ ఇప్పుడు మీరు 7 రోజుల్లో మీకు మరణం మీకు అని శాపం, ఆ శాపం వాళ్ళు స్వీకరించారు. అంటే ఇది ఏమి దానికి అయ్యో ఈ బ్రాహ్మణ బాలుడు ఇంత ఒక అజ్ఞానంలో ఇంత పొగరుతో చేశాడు, నేను వాళ్ళకి లేదు, పరీక్షిత్ మహారాజ్ లేదు, ఇది దైవ సంకల్పం నుంచి జరుగుతుంది, ఇది ఒక బ్రాహ్మణ వ్యక్తి నుంచి నాకు వస్తుంది. సో పర్వాలేదు, సో నేను నేను స్వీకరించుతాను అని వాళ్ళు చెప్తున్నారు. ఇక్కడ స్వీకరించారు. కొన్ని టైం అవమానం అంటే డిఫమేషన్ ఎవరు కూడా మానము అవమానం చేస్తారు. ఈ భౌతిక జగత్తు అంటే కొన్ని టైం హానర్ ఉంటుంది, చాలా పెద్ద హానర్, కొంత టైం అవమానం ఉంటుంది. సో స్వీకరించుతారు. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ చూస్తుండేది హరిదాస్ ఠాకూర్ కావచ్చు, ఇంకా అంబరీష్ మహారాజ్ కావచ్చు. ఇది ఇంకా లేకపోతే అవమానం అంటే చెప్తారు సాక్షాత్ భగవంతుడే ఒక టైము బలి మహారాజుకి అంత అవమానం చేస్తారు, చీట్ చేస్తారు, ఒక రకంగా చీటింగ్ చలయసి విక్రమణి అద్భుత బలి వామన చెప్పేది. సో భగవంతుడు యాక్చువల్లీ బలి మహారాజు అంత పరాక్రమ శక్తివంతుడై ఇంద్ర స్థానం తీసుకున్నారు. అయితే భగవంతుడు దేవతా పర్వంగా వచ్చి అంతా బలి మహారాజుది మోసంగా తీసుకొని వేస్తారు, చలయసి అయితే బలి మహారాజు స్వీకరించి భగవంతుడు అపమానం, నువ్వు మాట ఇచ్చావు, నువ్వు 3 అడుగులు అని, ఇప్పుడు ఎక్కడ ఇది 2 అడుగులనే అంతా ఫినిష్ అయింది, నువ్వు అసత్యవంతుడు, నువ్వు యు ఆర్ ఏ లయర్ అని అందరూ ఎదుట, అంతా లోకాన్ని ఎదుట వచ్చి వామనదేవ వాళ్ళని ఇది నిరసించుతున్నారు. అయితే కూడా చెప్తారు బలి మహారాజు ఏమి దానికి కలత లేదు, వాళ్ళు ఒక భగవంతుడి నుంచి ఇది చేసేది వాళ్ళు స్వీకరించారు. ఎంతగా అంటే బ్రహ్ముడు వచ్చి చెప్తారు, ఇదేది భగవంతుడా నువ్వు చేస్తుండేది, నీకు ఎవరైనా కొంత తులసి దళాలు కొంత గంగా జలం ఇస్తే నువ్వు వాళ్ళతో ప్రసన్నుడవుతావు, ఈ వ్యక్తి బలి మహారాజు సంపూర్ణ విశ్వాన్ని నీకు ఇచ్చారు, అయితే కూడా నువ్వు ప్రసన్నుడు కాదా, నువ్వు ఇంత కోపంగా క్రోధంగా వివరిస్తున్నావు కదా అని బ్రహ్ముడు చెప్పే ఒక మాట. అంటే బలి మహారాజు దాన్ని స్వీకరించారు. సో ఇక్కడ చెప్పినట్లు ఏది డిఫమేషన్ తిరస్కృత అవమానం కూడా వాళ్ళు స్వీకరించారు.
సో లార్డ్ శివ కూడా మేము చూసేది ఆ దక్షుడు ముద్దటగా వచ్చినప్పుడు శివుని గురించి ఎంతెంతో చెప్తుంటారు. ఇది దక్ష యజ్ఞ ముద్దట. ఇది ఒక చిన్న సన్నివేశం జరుగుతుంది. అప్పుడు బ్రహ్మను ఉంటారు అనుకుంటాను. అక్కడ బ్రహ్మ శివ అంతా ఉంటారు. ఆ సభలో వచ్చినప్పుడు బ్రహ్మడు మేల్కొన్నారు. అంటే బ్రహ్మడు అంటే దక్షుడ తండ్రి అయిందనుక వాళ్ళు వేరే వాళ్ళంతా దేవతలంతా ఎవరున్నారు వాళ్ళంతా నిలుచుకోవటం. అంటే దక్ష అంటే గొప్ప స్థానంలో ఉన్నారు వాళ్ళు. సో దానికోసము ప్రజాపతి. సో అందరూ కూడా మేల్కొంటారు, అక్కడ నిలుచుకొని రెస్పెక్ట్ గౌరవం ఇస్తారు. వీళ్ళు ఎవరో శివుడు భగవంతుడ పైన సమాధిలో ఉన్నారు. అదే సభలో వాళ్ళు మేల్కొన్నారు. ఆ శివుడు మహాదేవ, శివుడిమి దక్షిణకి మర్యాద చూపించాలనే అవసరం లే. అయితే ఇక్కడ దక్షుడు ఆలోచించేది ఈ వ్యక్తి ఎంత అవుతుంది, నా అల్లుడు కదా, నా పుత్రిని ఇచ్చింది దాక్షాయిని సతిని, ఈ వ్యక్తి గౌరవం ఇస్తలేదు ఈ వ్యక్తి అని అందరు ఎదుట ఆ సభలో వాళ్ళు నిరసించక ప్రారంభిస్తారు. దక్షుడు చూడండి ఈ వ్యక్తి ఇంత ఇది లేదు, మర్యాద ఇచ్చే ఇది లేదు ఈ వ్యక్తికి అని దూషించేస్తారు. సో చెప్తారు శివుడు అప్పుడు ఏమీ దాన్ని ఇచ్చేది రెస్పాన్సే లేదు. శివుడు కేవలం వింటూ అంతే, ఓకే. తర్వాత కొంచెం సమయం తర్వాత ఎవరున్నారు శివుడు పక్క కొంతమంది శివుడిని ఇది చేస్తారనుకుంటాను, డిఫెండ్ చేస్తారు. ఇంకొంతమంది దక్షుడు పక్క ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళంతా అవును ఇది సరికాదు, ఇది దక్షుడికి గౌరవం ఇవ్వాలి, ఇది అది అనేది స్టార్ట్ చేస్తారు. శివుడు వీళ్ళ ఇద్దరి మధ్య వాగ్వివాదం జరుగుతూ ఉంది. శివ అక్కడ ఆ సభలో అక్కడి నుంచి అలాగే వెళ్ళిపోతారు, ఏమి కూడా లెక్కించక. కొంతమంది నన్ను డిఫెండ్ చేస్తున్నారు, కొంతమంది నా వెనకాలి నా ఎదుట చెప్తున్నారు, ఏమీ లేదు. వాళ్ళు అసభాయించి అలాగే వాళ్ళు వెళ్ళిపోతారన్న. ఫస్ట్గా జరుగుతుంది. ఆమెకు తర్వాత ఆ దక్ష యజ్ఞాత జరిగేది. సో చెప్తారు వాళ్ళంతా ఏమి దానికి లెక్కించిన శివుడు వాళ్ళు ఉండే అంత ఉత్తమ స్థితిలో ఇది ఏం వీళ్ళు ఇంత కొంత ఎలా అంటే ఒక విషయం చెప్తారు, ఈ ఏనిగా వెళ్తుంటుంది, ఈ కుక్కలు ఏమి వీధిలా బో అంటుంటుంది. అలాగే ఏనిగా ఏం చేస్తుంది, ఏని లెక్కమే చేయదు, అది ఊరికే వెళ్తుంది. సో అలాగా భక్తులు శుద్ధ భక్తులు నేను చూసేది వాళ్ళు ఇది ఈ అపమానము ఈ మానము వాళ్ళు ఈ రకంగా పరమహంస స్థితిలో కూడా చూస్తాం. ఎంతో మంది రిషభదేవ అని వింటాము, భగవంతుని అవతారము. లేకుంటే జడభరత అని విన్నాము. జడభరత వాళ్ళ సహోదరులు అంతా వాళ్ళకి కొంత సమయము ఆహారంగా మంచి ఇస్తుండ్రి, కొంత సమయం అంతా పాసిండేది ఇస్తుండ్రి. ఇదంతా జరుగుతుండే ఎవరికి, జడభరత్కి. భరత్ మహారాజు వాళ్ళు జడభరత్కి పుట్టినప్పుడు మూడో జన్మము అంటే వాళ్ళ తండ్రి ఉన్న కాలము వాళ్ళని తండ్రి ప్రయత్నించారు. అయితే వాళ్ళు పరమహంసలైన కారణాన వాళ్ళు ఏది వాళ్ళు లెక్కించక వాళ్ళు ఉన్నారు. సో వాళ్ళ తండ్రి దేహాంత్యం తర్వాత వాళ్ళ సహోదరులు వీళ్ళని ఈ వ్యక్తి ఒక జడ, ఏమి ఒక దడ్డడు, ఇంకొకటి పెద్ద అని అలాగా చూస్తున్నారు. అయితే జడభరత ఏమి కూడా దాన్ని ఇదే లేదు, ఏమి నాకు ఎవరైనా ఏ ఆహారం ఇస్తేనో అయింది, గౌరవం ఇస్తేనో అయింది, ఇంకా తిరస్కారం చేస్తేనో అయింది, ఏది కూడా వాళ్ళు వ్యక్తం చేయలేదు. ఎంతగా అంటే ఒక సమయము ఎవరు వస్తారు, దొంగలు వచ్చి వాళ్ళు నరబలి ఇవ్వాలి అని చూస్తారు. ఈ వ్యక్తి చాలా శక్తివంతుడుగా ఉన్నారు, ఈ వ్యక్తిని మేము అర్పిస్తాము దేవికి అని తీసుకొని వెళ్తారు. వాళ్ళని తీసుకొని వెళ్తేనూ వాళ్ళు ఏమి యాక్చువల్లీ చాలా శక్తివంతుడు జడభరత్ గాను కూడా ఆ దొంగల్ని కూడా వాళ్ళు ఇచ్చేయచ్చు. అయితే అయింది భగవంతుడి సంకల్పం, ఏ జరుగుతుందో అంత తీసుకొని వెళ్ళి వాళ్ళకి బాగా ఆహారం తినిపించి, వాళ్ళకి కొత్త వస్త్రాలు ధరించి, తర్వాత వాళ్ళకి పూలాహారం పెట్టి, తర్వాత ఇంకా దేవి ముందు వాళ్ళని బలి ఇవ్వాలి, రెడీ. జడభరత ఏమీ లేదు, రెడీ. అయితే అప్పుడు చెప్తారు ఆ దేవి ఎవరున్నారు, భవాని, వాళ్ళు కాళీదేవి, వాళ్ళు శుద్ధ భక్తులు వైష్ణవి. సో వాళ్ళు ఇదేది జరుగుతుంది, ఈ దొంగలు ఏం చేస్తున్నారు, భగవంతుడు శుద్ధ భక్తుడిని ఇలాగా నాకు బలి అర్పిస్తున్నారు అని ఆ దేవి మూర్తి నుంచి కాళీమూర్తి బయట వచ్చి అంత దొంగల్ని వధిస్తారు. అప్పుడు జడభరత అక్కడ నుండి ఫ్రీ అవుతారు. సో ఇది వింటాం. ఈ రకమైన శుద్ధ భక్తులు వాళ్ళకి ఏమిది శాపము రావచ్చు, తిరస్కారం కావచ్చు, ఇంకొకటి మోసం చేయొచ్చు. ఇది ఏం చేస్తేనో వాళ్ళు ఆ భాగవతోత్తమ స్థితిలో ఉండే కారణంగా వాళ్ళని వధించితేనో వాళ్ళు ఏమి కూడా ఇచ్చేయారు. ఈ పాండవులు అంతే, పాండవులు మోసం, ఎంత మోసాలు చేసింది, 1, 2, 3 కాదు. ఎవరు ఈ దుర్మార్గుడైన ధృతరాష్ట్ర పుత్రులు దుర్యోధన ఎంతగా మొదటించును వాళ్ళని భీమసేనుని పాయిజన్ చేసే ట్రై చేశారు. తర్వాత వనవాసానికి పంపారు. మొదట ఇది జూడం దాంట్లో వాళ్ళని మోసం చేశారు. సో ఒక మటుక దహించే ప్రయత్నించారు. ఎంతెంత చేశారు, అంత చేస్తేనో అర్జునుడు ఆలోచించండి, ఈ యుద్ధం చేయాలా మేము, భగవద్గీత 1వ అధ్యాయంలో కృష్ణునికి ఇది సరైన ఇది మేము యుద్ధం చేసేది.
అంత దుర్మార్గులు, ఆతతాయిలు, వాళ్ళని వధించాలి ఇప్పుడు. అయితే అర్జునుడు లేదు వధించాలా అంటే యుధిష్ఠిరు యుద్ధమైనాక కూడా అయ్యో నేను ఎంత గొప్ప పాపం చేశాను, నన్ను వాళ్ళని వధించాను కదా అని ఆలోచిస్తాను. సో ఇది ఇది భాగవతోత్వం వల్ల లక్షణాలు మనం ఇప్పుడు చూసేది ఇక్కడ. ఇది వాళ్ళ స్థితిలో అయితే లేకుంటే చెప్తారో అయితే వైయక్తికంగా వాళ్ళు స్వీకరించుతారు. అది ఒక పాయింట్ ప్రభుపాద చెప్తున్నారు. అది భగవంతుడు సహించాడు. భగవంతుడు దానికి రియాక్షన్ చాలా గొప్పగా భగవంతుడు ఇస్తారు. ఇప్పుడు మేము చూసేది మనం జగాయి మదాయి లీలలో కూడా చైతన్య మహాప్రభు చెప్తారు మనకు, తృణాదపి సునీచేన తరోరపి సహిష్ణున మానిన మానదైన కీర్తనీయ సుధారి. అయితే ఆ నిత్యానంద ప్రభుకి ఆ జగాయి ఇది చేసినప్పుడు మదాయి చేసినప్పుడు చైతన్య మహాప్రభు స్వయంగా వచ్చి సుదర్శననే పిలిచారు. చైతన్య నిత్యానంద ప్రభు అయినా వాళ్ళని ఆపలేకుంటే జగాయి మదాయిని చైతన్య మహాప్రభు వాళ్ళ అవతారంలో కూడా వధించుతుండ్రి ఆ రోజు. సో ఇది భగవంతుడే చూపేది. ఇది శుద్ధ భక్తులకో లేకపోతే భగవంతునికో ఇది నడిచినప్పుడు మనము దానికి ఇచ్చేయాలి. మనము మేము అప్పుడు సహనా అని వినేది కాదు. అది మనకి వైయక్తికంగా అయినప్పుడు సహించాలి. వైయక్తికంగా ఎవరైనా ఏదైనా దూషించితే ఎవరైనా అయితే ఇంకొక భక్తులు అది పట్టుకులు శుద్ధ భక్తులు భగవంతునికే ఎవరైనా నిరసించుంటే అప్పుడు యాక్షన్ తీసుకోవాలి. అప్పుడు మనం అయ్యో అప్పుడు కూడా సహన అని నాన్ వైలెన్స్ అహింస అని కాదు, అది కాదు. ఇది భగవంతుడు శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు దీంట్లో చూపేది. చెప్తారు ఇది ఎన్నో. ఇప్పుడు పరీక్షిత్, ఇప్పుడు అంబరీష్ మహారాజు కోసము సుదర్శన చేయలేదా? సుదర్శన భగవంతుడే వాళ్ళ రక్షణ కోసం దుర్వాస ముని కావచ్చు, గొప్ప ముని కావచ్చు, వాళ్ళని కూడా వధించేందుకు తయారున్నారు. ఆ సుదర్శనుడు విడియలేదు. ఎలా అంటే అంబరీషుడు భాగవతోత్తముడు. సో అప్పుడు అలాగా భక్తులు ఇదైనప్పుడు లేదంటే భగవంతుడు ఇదైనప్పుడు మనము యాక్షన్ తీసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు చెప్తారు గోస్వామిలను కూడా ఇది రకరకంగా యాక్షన్ అని చెప్తారు. యాక్షన్ తీసుకునేది ఎవరైనా మనకి వాగ్వాదంలో మాటల్లో వాళ్ళు భగవంతుని నిరసించితే మనము కూడా ఒక జ్ఞానం పొందే వాళ్ళ ఉంటే, ఒక నిపుణత ఉంటే మనము దాన్ని కౌంట్రాక్ట్ చేయాలి వాదాలతో, బై వర్డ్స్. లేదు మనకి అది కాదు, అది వాళ్ళతో ఆర్గ్యుమెంట్ చేసేదానికి, వాళ్ళని వాదంలో డిఫీట్ చేసే కాదు, వాళ్ళు మనకినే ఎక్కువగా వాళ్ళు ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఉన్నాయి, వాళ్ళకి వాదాలు ఉన్నాయి. అప్పుడేం చేయాలంటే అట్లీస్ట్ మనము చేతులు లేదు అది చెప్పారు, ఇంకొక పక్క చెప్తారు మనం ఆత్మహత్య చేసుకోవాలని చెప్తారు. ఇది సొల్యూషన్ అని చెప్తారు. సో అది కాదు, మనకి అది చేసుకునే కాదు, మద్యం త్యజించే కాదు. లేకుంటే ఇప్పుడు ఎలా చేశారు, సతీ అదే చేసింది. శివుడికి అంతా వాళ్ళు తండ్రి దక్షుడు ఇచ్చేసినప్పుడు వాళ్ళు ఫస్ట్ గా చెప్పారు, వాదంతో వాళ్ళ తండ్రిని కన్విన్స్ చేయడానికి ప్రయత్నించారు. అది వినడు దక్షుడు. వాళ్ళు ఏం చేశారు, అక్కడ ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు. అది యాక్షన్. అది ఆ శివుడు అంత గొప్ప వైష్ణవుడు, శుద్ధ భక్తుడు నిరసించే ఒక స్థానంలో వాళ్ళు చేసుకునే యాక్షన్, వాళ్ళు సతీ ఇచ్చేసింది, వాళ్ళు తీసేశారు. సో అది కూడా కాదు సామాన్యంగా మాకు చేసేదానికి. దానికోసం ఏం చేయాలంటే, లేకుంటే అక్కడి నుంచి అట్లీస్ట్ మనం చెవులు మనం మూసుకొని అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోవాలంటే ఆ స్థలం నుంచి. వద్దు, ఈ భగవంతుడి గురించి జరుగుతుండే అపరాధము మనకు వినరాదు. సో అని ఆ రకంగా వెళ్ళాలి. లేకుంటే ఎవరి క్షత్రియులు ఉంటే వాళ్ళు ఫైట్ చేస్తారు. వాళ్ళు ఇప్పుడు శిశుపాల ఇదే సభలు అయినప్పుడు కొంతమంది ఫైట్ చేసేకి రెడీ ఉన్నారు అందరు. కొంతమంది బ్రాహ్మణులు వెళ్ళిపోయారు, అట్లే చెవులు మూసుకొని వెళ్ళిపోయారు. ఎందుకంటే శిశుపాల దానికి వాళ్ళేం యాక్షన్ తీసుకొని అవుతుంది. ఈ రకంగా చెప్పే మాటలు ఉన్నాయి, ఏ రకంగా యాక్షన్ తీసుకున్నారు. ఇంకొకటి ఈ దీంట్లో జీవ గోస్వామి అంటే ఒక గోస్వామిలో ఒకరు. వాళ్ళు ఒక సమయంలో రూపగోస్వామి ఎవరు ఉన్నారు, వాళ్ళ గోస్వామిలో వాళ్ళ చీఫ్ హెడ్. యాక్చువల్ జీవ గోస్వామి రూపగోస్వామి వాళ్ళ తమ్ముడు పుత్రుడే. సో నెవ్యూ కావాలి. సో సనాతన గోస్వామి, రూపగోస్వామి బ్రదర్స్, సహోదరులు. వాళ్ళు ఇంకొక బ్రదర్ ఉన్నారు అనుపమ అని. సో అయితే వాళ్ళు శ్రీ రామచంద్రుడా చాలా గొప్ప భక్తులు అనుపమ. సో ఎనీవే వాళ్ళ పుత్రుడు జీవ గోస్వామి. వీళ్ళతో జాయిన్ అవుతారు వీళ్ళు గోస్వామి టీమ్స్ కి, బృందావన్కి. సో తర్వాత ఒక సమయంలో చెప్తారు, ఎవరో ఒక పెద్ద స్కాలర్, దిగ్విజయ పండిత, అన్ని భారతం అంతా వాళ్ళు వెళ్ళి అన్ని వైపును తన పాండిత్యం చూపి, నైపుణ్యతం చూపి, నేనే గొప్ప వ్యక్తి అని వెనకాలి జరుగుతూ ఉండే. ఛాంపియన్షిప్స్ అంటారు, ఇప్పుడు మేము ఛాంపియన్షిప్ ట్రోఫీస్ అంటాము. అలాగా వెనకాలి ఈ సంస్కృత పండితులు ఉంటుండ్రి. వాళ్ళు నేర్చే ఒక విద్యాల్లో వాళ్ళు వస్తే ఒక నగరాల్లో ఒక ఆయోజన జరుగుతుండే, ఒక కాంటెస్ట్ జరుగుతుండే. అక్కడ ఉండే విద్వాంసంతా వచ్చి వాళ్ళ దగ్గర మాట్లాడుతుండ్రి. వీళ్ళు పబ్లిక్ గా సభలో వాళ్ళని డిఫీట్ చేస్తుండ్రి. ఈ రకంగా పండితులు ఉంటా ఉండ్రి, దిగ్విజయ పండితులు వెనకాలి అదంతా. సో ఇప్పుడు ఈ వ్యక్తి అంత భారతం అంతా ప్రయాణం చేసి అంత జయించి దిగ్విజయ పండిత్ బృందావనంలో వచ్చారు, విన్నారు.
ఇక్కడ రూపగోస్వామి అని ఉన్నారు, చాలా గొప్ప పండితులు రూపగోస్వామి, విద్వాంసులు. సో దానికోసం వాళ్ళు వచ్చి రూపగోస్వామి దగ్గర నేను మీకు ఛాలెంజ్ చేస్తున్నాను, నేను ఇక్కడ శాస్త్ర దీంతో ఈ టాపిక్తో నేను మీతో డిస్కస్ చేయాలి, చర్చించాలి. సో రూపగోస్వామి చూశారు, నేనేమి, నాకు సమయమే లేదు, నాకు ఈ వ్యక్తి ఏది ఇది ఛాలెంజ్ అంట, ఇది ಯಾವುದೋ భౌతిక ఒక ట్రోఫీస్, ఈ వ్యక్తి నేనే గొప్ప పండితుడు నిపుణుడు అని నాకు తెలుసుకున్నారు. చెప్తారు, నాకేమీ తెలియదయ్యా, నాకు ఏం చేయాలి? సో మీరు ఏంకి తెలియదు మీరు అంటే, అంతమంది చెప్తున్నారు మీరే బెస్ట్ స్కాలర్ అంట, మీరు పండితులు అంట, మీరు నాకు రాసి ఇవ్వాలి, ఆల్రెడీ మీరు నాతో డిఫీట్ అయ్యారు, పరాజయం అయింది మీది. సో రూపగోస్వామి చెప్తారు, అయింది తీసుకొని రండి, ఏం కావాలి మీకు, ఎలాగ కావాలి నేను రాసిస్తాను మీకు. నాకు ఈ పండితుడు వాదంలో శాస్త్ర దీంట్లో నాకు డిఫీట్ చేశాడు, నేను వాళ్ళతో పరాజయం అయ్యాను నేను అని వాళ్ళు రాసి సైన్ చేశారంట వాళ్ళు రూపగోస్వామి. సో ఈ వ్యక్తి అదే కావాల్సినది, ఈ వ్యక్తికి ఏం కావాలి, నేను ఒక గొప్ప వ్యక్తి, నేను అని చూపాలి సమాజానికి, ఒక రాష్ట్రానికి, దేశానికి, నేను పండితుడు ఇది అని, నేను శ్రేష్ఠ పండితుడు. సో రాసించారు ఎవరు, రూపగోస్వామి. సో బయట రూపగోస్వామి కుటీర బయట ఈ వ్యక్తి వచ్చారు, అక్కడ బయట నిలిచారు జీవగోస్వామి. సో జీవగోస్వామి అడుగుతారు, ఏం జరిగింది ఏది చెప్తే, చూడు నీ అంకల్ ఉన్నారు, వాళ్ళే నాతో డిఫీట్ అయ్యి, వాళ్ళు చూడు ఇక్కడ నాకు ఆ పేపర్ల పత్రంలో రాసిచ్చారు, వాళ్ళు డిఫీట్ అయ్యారు. సో రూపగోస్వామి శిష్యుడు ఉన్నట్లు, రూపగోస్వామి జీవగోస్వామి రూపగోస్వామి శిష్యులు ఉన్నట్లు జీవ. సో ఎలా అంటే వాళ్ళ అంకల్ వాళ్ళకి గురు మార్గదర్శిస్తుండేది. సో గురువుది ఒక అపమానమో లేకపోతే వాళ్ళది పరాజయమో శిష్యుడికి స్వీకరించే కాదు. సో జీవగోస్వామి అయింది రా, నేను నీకు ఛాలెంజ్ చేస్తాను, ఏది నీది ఆర్గ్యుమెంట్ చెప్తారు. విత్ ఇన్ ఇది టైం, కొంత సమయంలోనే ఆ గొప్ప ఎవరు దిగ్విజయ్ పండితుడు ఉన్నారో జీవగోస్వామి వాళ్ళకి తెలిసింది, వాళ్ళని 0 చేసేస్తారు. సో ఆ వాదం అయినాక ఆ వ్యక్తికి తెలిసింది, ఓ ఏమి నేను ఈ వాళ్ళ శిష్యుడే ఇలాగ ఉన్నప్పుడు ఇంకా గురువు ఎలాగ ఉండాలి అని అక్కడి నుండి పలాయనం, ఆ స్కాలర్ ఎవరు విద్వాంసుడు. ఆ తర్వాత రూపగోస్వామి శబ్దం ఇదే వింటారు, ఇది ఈ వ్యక్తితో నా శిష్యుడు, నా నెవ్యూ అయిన ఈ జీవగోస్వామి ఇలా చేస్తారు. జీవగోస్వామికి వాళ్ళకి ఒక శిక్ష ఇస్తారు, నేనే వాళ్ళ వ్యక్తిని సమయం ఇచ్చేయలేదు అని చేస్తాను, నువ్వు ఎలా చేసావని వాళ్ళని కొంత టైం బహిష్కరించుతారు. అది కూడా ఒక పాస్ట్ టైం, ఒక లీల. పోతే చెప్పేది ఈ రకంగా ఇది భగవంతుడు స్వయంగా అయినప్పుడు రూపగోస్వామి వాళ్ళు దాన్ని ఇచ్చేయలే. ఒక జీవగోస్వామి వాళ్ళు అది స్వయంగా కాదు, రూపగోస్వామికి ఒక అపమానమో వాళ్ళ ఒక దీనికో సో వాళ్ళు యాక్షన్ తీసుకున్నారు. సో ఈ రకంగా చెప్తారు. ఈ రకంగా వైయక్తికంగా భక్తులు చేయరు. అయితే ఇంకొక భక్తులకి ఇది జరిగినప్పుడు, అపమానం జరిగినప్పుడు, ఇంకొకటి తిరస్కారం జరిగినప్పుడు, ఇంకొకటి అప్పుడు వాళ్ళు యాక్షన్ తీసుకుంటారు. అది సరైన సూక్తమైన అది కార్యం, అది చేయాలి, చేయాలి. ఎస్ ఈరోజు చాలా అనుకుంటాను, ఈరోజు టైం కూడా నెక్స్ట్ మాతాజీ కృష్ణవేణి మాతాజీ చేయవచ్చు. ఇంకెవరైనా ఏమైనా